हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में मित्रों आपणे बात करेली है एसी ना अमुक सूत्रों, खास कर एलसीआर श्रेणी सुधीनी। आगळ वधी तो एलसीआर श्रेणी फटाफट चर्चा कर लईए आपणे। एलसीआर श्रेणी परिपथ जे छे आपणो, एमां जो वोल्टेज આપણે સાઇન સ્વરૂપ લીધેલું છે તો પ્રવાહ જે છે એ IM સાઇન WT માઇનસ ડેલ્ટા આવશે। હવે એમાં IM ઇઝ ઇક્વલ ટુ VM બાય મોડ Z, એમાં Z જે છે એ R² પ્લસ XL માઇનસ XC હોલ સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ છે, બરાબર। અને tan ડેલ્ટા इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R है। आ व्यापक स्वरूप थया। हवे थोड़ाक आपणे आगळ चर्चा करीए। आमां तो एक महत्वनी वस्तु जे देखाय आपने आमां, मानो के परिपथ में महत्तम प्रवाह Z नी वेल्यू हूँ नाखूँ अहींया तो आटलो छे। एलसीआर परिपथ माटे परिपथ में मैक्सिमम प्रवाह केटलो हशे ए नक्की करनार कोण? अवरोध, इंडक्टर और केपेसिटर। हवे आ जे मैथेमेटिकल स्वरूप है ए स्वरूप में देखाय छे कि आ स्क्वेर है, मतलब एक्सेल और एक्सी नी वेल्यू एक्सचेन्ज थाय त्यारे परिपथ में मानी लो कि एक्सेल 2 होय, एक्सी 10 होय तो एवे वखते जे परिपथ में महत्तम प्रवाह मळे एटलो ज प्रवाह ज्यारे एक्सेल 10 थई जाए और एक्सी 2 थई जाए त्यारे मळशे, कारण के अहींया बादबाकीनो वर्ग छे। तो आनु वेरिएशन छे ए थोड़ुं पेराबोलिकल टाइपनुं छे, भले सिमेट्रिकल नथी। मतलब के आ जे प्रवाह छे आवो ने आवो RMS माटे पण लखी शकाय, एटले नेचर आवो आवशे। जे मैं बात करी W1 W2 बे किंमत एवी हशे आवृत्तिनी, कारण के एक्सेल कोण छे? WL, XC कोण छे? 1/WC। एटले बे वेल्यू एवी हशे के जेना माटे सेम प्रवाह तमने मळशे। पण आ आखी परिस्थितिमां एक वेल्यू एवी छे जेने W0 आपणे नाम पाडी दઈએ के जेना माटे एक्सेल इज इक्वल टू XC थाय। जो एवं थाय तो परिपथ में प्रवाह मैक्सिमम मळशे अने ई केटलो? आटलो, बराबर ने देखाय छे। एक्सेल XC मतलब इंडक्टिव रिएक्टन्स और केपेसिटिव रिएक्टन्स जो सरखा थई जाए तो एवा संजोगों में आपेल परिपथ में आपेल भ्रमणनी आवृत्ति जेने रेजोनंट फ्रीक्वन्सी कहवाय, अनुनादीय आवृत्ति अने जे घटना छे एने अनुनाद कहवाय, रेजोनन्स। परिपथ में महत्तम प्रवाहनुं वहन थाय एवा संजोगों में पावर कंजम्पशन परिपथनुं मैक्सिमम थाय। हवे ई जे रेजोनन्स छे ई क्यां यूज थाय? ट्यूनिंग जे खास करीने थता होय एमां रेजोनन्सनी घटनानो उपयोग थाय छे। ट्रांसमिटेड आवृत्ति अने जनरेटेड आवृत्ति इन पर्टिक्युलर यूनिट जो सेम थाय तो परिपथ में अनुनादनी घटना बने, मतलब के अंदर ऊर्जानो संचार महत्तम थाय। मतलब परिपथ जे हेतुथी बनावेलो होय ई हेतु तमने मैक्सिमम मळे। हवे आ घटना माटे, रेजोनन्सनी घटना माटे एक क्यू फैक्टर આપણે યાદ રાખવાનું છે। XL બાય R, XC બાય R अथवा 1/R√L बाय C अथवा W0 बाय बैंडविड्थ डेल्टा W। क्यू फैक्टर जे छे ई आ परिपथनी शार्पनेस नक्की करे छे। शार्पनेस मतलब जेटलो परिपथ शार्प एटलो एने ट्यूनिंग माटे बेस्ट वे थी यूज करी शकाय, एटलो पावर वपराश अंदर मैक्सिमम थाय।
હવે પ્રશ્ન આપણને એવો થાય કે પાવરનો વપરાશ રેઝોનન્સ માટે તો આપણે આ સીધી વાત કરી દીધી. પાવર કન્ઝમ્પશન જે છે આપણે 70-30માં લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરી કે ભાઈ નથી ભણેલા તો એસી પરિપથમાં પાવરની ચર્ચા કરી. આ જે છે એ એમને એમ રાખી છે. જનરલી પાવર એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર આવો છે આપણા માટે VI, પણ કારણ કે આ બે હાર્મોનિક છે. જો VM સાઇન IM સાઇન બે આવર્તનીય વિધેયો છે એટલે પરિપથમાં તત્કાલીન પાવર P@T I@T અને V@T આવે જે બદલાતા જશે. જો ટીના આધારે બંનેની કિંમતો બદલાતી જવાની છે. વાસ્તવિક પાવર અથવા સરેરાશ પાવર આપણે અત્યારે તારવણી નથી કરતા, સૂત્ર આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પાવર એવરેજ લખીએ આપણે, મતલબ આ બેના ગુણાકારની એવરેજ કાઢવાની થાય. હવે એમાં ઓલા આગળના બે પદ છે એ એમને એમ છે VM IM અને પછી આ બેના ગુણાકારનું ટ્રિકોનોમેટ્રિક સિમ્પ્લિફિકેશન કરી અને એવરેજ આપણે કાઢી સંકલન 0 to T f of t dt થી તો cos delta/2 આવે છે. આને થોડુંક સારું લાગે એવું લખી તો આ થઈ જશે VRMS, બરોબર. 2ના બે ભાગ પડશે. cos ડેલ્ટા સરેરાશ પાવર, એમાં આને સરેરાશ અથવા વાસ્તવિક પાવર અને આ જે છે એને વર્ચ્યુઅલ પાવર કહેવાય. VRMS IRMS કારણ કે આ આખા ગાળા દરમિયાન સરેરાશ બતાવે છે. એવું કહેવાય કે આ આખી જે ગણતરી છે એ કોસ ડેલ્ટા ઉપર આધાર રાખે છે, એટલે એને આપણે નામ પાડ્યું છે પાવર ફેક્ટર. પાવર નક્કી કરનાર પદ પાવર ફેક્ટર. હવે એ કોસ ડેલ્ટા, એમાં ડેલ્ટા કોણ છે? આપેલ એસી પરિપથમાં પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કળા તફાવત. આપણી આકૃતિ યાદ કરો એટલે કોસ ડેલ્ટા માટે આવી આકૃતિ હતી VR VL VC. ઓલો જે ઝેડ મેં લખ્યો ને એ ઝેડ માટે ત્યાં આવો જ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કરી શકાય. આ ફેઝરનો છે VR VL VC, આ આપણા વોલ્ટેજ. તો એવી જ રીતે R XL XC, મતલબ આ પદ થશે XL XC. અસરકારક અવરોધ જે છે એનો ટ્રાયેંગલ આના બેઝ ઉપર. આ કોણ હતું? VL VC, એટલે આટલું XL XC આવશે, આટલું R આવશે અને આ આપણો ડેલ્ટા છે. બે આકૃતિ આપણે ધ્યાનમાં રાખશું તો કોસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ R/mod Z. મોડ Z એટલે લખું છું કે આ એકચ્યુઅલમાં ઓલું ફેઝર છે, આપણે એનું મૂલ્ય એટલે કે લંબાઈ જોઈએ. પાવર નક્કી કરનાર પદ આ છે. હવે જો માત્ર અવરોધ હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરેલી છે ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, મતલબ કે ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો કોસ ડેલ્ટા પાવર ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે, બરાબર ને? કારણ કે એમાં કળા તફાવત નથી એકલા અવરોધ માટે. એટલે કોસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે P એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ VRMS IRMS બાય આ કોસ ડેલ્ટા જે છે એ
બંધ થઈ ગયું અને બાકી પદ બચ્યું VRMS IRMS અથવા VM IM/√2 એટલે કે ઉપર લખ્યું છે મહત્તમ પાવર /√2. માત્ર અવરોધ માટે આ સંબંધ છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં શરૂઆતમાં આ વાત કરેલી છે. એકલા અવરોધ માટે મહત્તમ પાવરનો વર્ગમૂળ 2મો ભાગ છે એટલો પરિપથ પાવર ખાય. એમાં પાવર ફેક્ટર છે એ 1 થશે. શબ્દ ધ્યાનમાં રાખજો, પાવર ફેક્ટર 1 થશે, કળા તફાવત 0 હશે. હવે વારાફરતી ત્રણેય માટે આ ચર્ચા કરી લઈ. માત્ર ઇન્ડક્ટર હોત તો ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 છે અને આપણે કીધું હતું કે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં પાછળ છે, તો એવે વખતે કોસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. તો સરેરાશ પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. કોસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સરેરાશ પાવર 0. આનો અર્થ શું? એવા સંજોગોમાં જો ખાલી ઇન્ડક્ટર, એ પાછું ધ્યાનમાં રાખવાનું, આ ઇન્ડક્ટર કેવું જોઈશે? શુદ્ધ ઇન્ડક્ટર જોઈશે. એટલે કે શુદ્ધ ઇન્ડક્ટર જો પરિપથમાં હોય તો પરિપથમાં પાવર વપરાશ થશે નહીં, મફતમાં હાલશે. હવે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે મફતમાં થોડું હાલે. હા, હાલે, મફતમાં હાલે. હવે એ કઈ રીતે? તો આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી, આની જે ભૌતિક અર્થઘટન કરેલું હતું π/2 પાછળ, આ કન્સેપ્ચ્યુઅલી આપણે સમજવાની જરૂર છે. ભૌતિક અર્થઘટન જે કર્યું હતું π/2 પાછળ, એ દરમિયાન મેં તમને એક મુદ્દો કીધો છે લાસ્ટ લેક્ચરમાં. 0 થી T/4 સુધી, મતલબ આવર્તકાળના ચોથા ભાગ સુધી ઇન્ડક્ટર ચાર્જ થાય છે, મતલબ આવનાર વિદ્યુત ઉર્જાનું ચુંબકીય ઉર્જામાં સંગ્રહ કરીને રાખે છે. ત્યારબાદ શું થાય? તો કે હવે બેટરીને હેલ્પિંગ કન્ડિશનમાં ઇન્ડક્ટર ડિસ્ચાર્જ થશે. પોતે સંગ્રહ કરેલી ચુંબકીય ઉર્જા છે અને વિદ્યુત ઉર્જામાં ફેરવી અને પરિપથને પાછી આપે છે. પોતે સંગ્રહ કરેલી ચુંબકીય ઉર્જા છે એને પરિપથને પાછી આપે છે. હવે તો થયું શું? 10 રૂપિયા એણે લીધા, સંગ્રહ કર્યા બીજા સ્વરૂપમાં, અને એ જ 10 રૂપિયા પરિપથને પાછા આપ્યા. તો આખા આવર્ત દરમિયાન તમે આવું કરો તો પોતે કોઈ જાતનો પાવર વપરાશ કરે નહીં. આદર્શ પરિસ્થિતિ છે હો, કારણ કે ઇન્ડક્ટર કોઈ દી શુદ્ધ ન હોય, એનો પોતાનો અવરોધ તો હોય જ, પણ ઇન્ડક્ટર જોડવાથી પરિપથમાં પાવરનો વપરાશ ઘટાડી શકાય. ઇન્ડક્ટરની હાજરીથી પરિપથમાં પાવરનો વપરાશ ઘટે. માત્ર કેપેસિટર હોય તો એવા સંજોગોમાં ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -π/2 છે, જેને આપણે આગળ કીધું હતું કોસ ડેલ્ટા વન્સ અગેન 0 થાય. બરોબર ને? કોસ ડેલ્ટા અગેન 0 થાય. તો હવે એવા સંજોગોમાં તમે જુઓ પાવરની એવરેજ છે એ 0 જ આવશે. +π/2 હોય કે -π/2, મતલબ કે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર પાવર કન્ઝમ્પશન ઘટાડે. પાયાનો તફાવત શું? વિદ્યુત ઉર્જાનું ચુંબકીય ઉર્જામાં રૂપાંતર કરીને સંગ્રહ કરીને હેલ્પિંગ કન્ડિશનમાં પાછું આપે. વિદ્યુત ઉર્જાનો ચાર્જિંગ કરીને સેમ સ્વરૂપમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ કરી અને ફરીથી ડિસ્ચાર્જ થતી વખતે ઓપોઝિંગ કન્ડિશનમાં પરિપથને આપે. બાકી બે જણા પોતે પાવર ખાય નહીં, પણ પરિપથના જે જોડાણ છે એમાં જે વાયરિંગ હોય એનો અવરોધ કામ કરી જાય અને એ પછી પાવર વપરાશ તમને આ રીતે આપે, જેવી આપણી રિક્વાયરમેન્ટ. અનુનાદની પરિસ્થિતિમાં છે શું? તો કે ઇન્ડક્ટર ને કેપેસિટર હામાં રમે છે, XL = XC છે. તો બનશે શું
XL ઇઝ ઇક્વલ ટુ XC હોય તો ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે તો પાવર ફેક્ટર છે એ 1 થશે. મતલબ કે મહત્તમ પાવર કન્ઝ્યુમ થાય અનુનાદની પરિસ્થિતિમાં. એમાં અગાઉના જે સંબંધો છે એ બધા ફક્ત LCRને લાગે અને આ જે સંબંધ છે એ કોઈ પણ પરિપથને લાગે. હવે એ કોઈ પણ પરિપથ તમે જે જોડ્યો એમાં ડેલ્ટા અને ઝેડ છે એ આપણે આપણી રીતે નક્કી કરવાના આવે. ભલે કોઈ એવો અલગથી પરિપથ આપણને નથી આપતા. અવરોધ પછી ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે એ દરેકના પોતપોતાના અવરોધ જે છે એ દરેક અવરોધ છે એ સાદા અવરોધની જેમ સાદુરૂપ આપી શકાય. મતલબ કે સમતુલ્ય અવરોધ જે છે એ રીતે ગોતી શકાય આપણે સાદા અવરોધમાં જે રીતે ગોતતા હતા એ રીતે. ઓકે, એક LC દોલક પરિપથ છે એને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો છે. હવે આ બધું થિયરીનું કલેક્શન છે. LC દોલક પરિપથ. માનો કે એક કેપેસિટર આપણે ફૂલ ચાર્જ કરીને મૂકેલું છે જેનો મહત્તમ વિદ્યુત ભાર છે એ Q0 છે. એટલે સંગ્રહિત ઉર્જા જે છે કેપેસિટરમાં એ Q0² C જેટલી છે. અને આપણે ચાર્જ કર્યું. ચાર્જ કર્યા પછી ઇન્ડક્ટર સાથે જોડી દો તો કેપેસિટર જે છે એ વાયા ઇન્ડક્ટર ડિસ્ચાર્જ થશે. એટલે કે ઇન્ડક્ટર જે છે એ કેપેસિટર નામની ડુપ્લિકેટ બેટરીની વિદ્યુત ઉર્જાનું ચુંબકીય ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરીને પોતે ચાર્જ થશે. હવે એ પોતે ચાર્જ થાય તો એ સામે કેપેસિટરને ચાર્જ કરશે. અલ્ટિમેટલી શું છે, અહીંના ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇન્ડક્ટરમાં થઈ અને આ બાજુની પ્લેટ ઉપર જશે એટલે કેપેસિટર ખાલી થાય. હવે એ દરમિયાન ઇન્ડક્ટરને ધક્કે ચડાવે છે, મતલબ એમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ કરશે. પછી ઇન્ડક્ટર ચાર્જ થઈ જાય એટલે એ હેલ્પિંગ કન્ડિશનમાં રહેશે, મતલબ બેટરીનું વધુ કામ ચાલુ રાખશે. એટલે કે કેપેસિટરને વિરુદ્ધ દિશામાં ચાર્જ કરશે. આ રીતે વિદ્યુત ભાર પહેલાં પડે, પછી અહીંયાથી આ બાજુ, પછી અહીંયાથી આ બાજુ, મતલબ કે વિદ્યુત ભારના દોલન તમને મળે. જેના માટે કોઈ પણ સમયે કેપેસિટર ઉપર વિદ્યુત ભાર આટલો હશે, કેપેસિટર ઉપર વિદ્યુત ભાર, અને પરિપથમાં પ્રવાહ જે છે એ આટલો આવશે. LC દોલક પરિપથમાં પ્રવાહ અને વિદ્યુત ભાર વચ્ચે, આમ પ્રવાહ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું ખબર છે, dq/dt હોય. મતલબ આનું વિકલન કરો એટલે આ થઈ જાય સાઇન, ખબર છે ને આપણને. હવે સાઇન કરો તો એમાં માઇનસ સાઇન છે એનું મેં +π/2 અહીં કરી નાખ્યું છે. એટલે એવું કહેવાય કે પ્રવાહ છે એ વિદ્યુત ભાર કરતાં π/2 આગળ મળશે. હવે એ આગળ મળશે એટલે એ આ ચાર્જિંગ ડિસ્ચાર્જિંગની પ્રક્રિયા બતાવે છે. માની લો કે પ્રારંભમાં કેપેસિટર પૂર્ણ ચાર્જ છે, t=0. હવે એવે વખતે પરિપથમાં પ્રવાહ અહીંયા t=0 મૂકો તો પ્રવાહ શૂન્ય છે. તમે t= એવી કિંમત મૂકો કે અહીંયા π/2 આવે તો આ જે છે એ π/2 હોય એવે વખતે વિદ્યુત ભાર શૂન્ય થઈ ગયો, મતલબ કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું. જો ડિસ્ચાર્જ થાય તો જે પ્રવાહ છે એકચ્યુઅલમાં આ કોણ છે, સાઇન. બીજું આ જે છે Im,
એ એકચ્યુઅલમાં શું છે તો કે અહીંયા આવતું મહત્તમ મૂલ્ય છે. માની લો કે આનું વિકલન કરો એટલે Q0W આવે. તો Q0W એટલે એમાં W શું છે? રેડિયન પર સેકન્ડ. ઉપર કોણ છે? વિદ્યુત ભાર. એટલે વિદ્યુત ભાર પર સેકન્ડ ઇઝ નથિંગ બટ પ્રવાહ. એટલે પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય બતાવે છે. હવે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરમાં આ રીતે મહત્તમ આટલી ઉર્જા તમે આપી તો એનું રૂપાંતરણ શું થશે? ચુંબકીય ઉર્જામાં થવાનું. ઇન્ડક્ટર પૂર્ણ ચાર્જ થઈ ગયા પછી કેપેસિટરને ચાર્જ કરશે. તો આ મેક્સિમમ ઉર્જા કેટલી આવશે? આટલી. કોઈ પણ સમયે બંને ઉર્જાનું ટોટલ કરો તત્કાલીન મૂલ્ય તો UL plus UC at any time will be Q0 square by 2C ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ પરથી. એટલે આ રીતે વિદ્યુત ભારના દોલન મેળવી શકાય. અને વિદ્યુત ભારના દોલન મળે તો મેક્સવેલ દાદાએ આપણને એવું કીધું છે કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું ઉત્સર્જન થાય. મતલબ કે આ જે દોલક પરિપથ છે એમાંથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઉત્સર્જિત થવાના. એટલે અહીંથી આપણને તરંગનું ઉત્સર્જન મળે એટલે આને ટેન્ક પરિપથ કહેવાય. હવે જો ઉર્જામાં ખાલી થાય તો ટોટલ સર્કિટની ઉર્જા છે એ ધીમે ધીમે ખાલી થવાની. તો પછી શું કરી શકાય? કેપેસિટરને ચાર્જ કરો. મતલબ બહારથી તમે એને ઉર્જા આપી દો એટલે એ ફરીથી પાછું ચાર્જિંગથી રાખશે. હવે આ જે ગણિત છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. આપણે જેમ કોષ્ટક બનાવતા હતા ને દોલનમાં કે કોઈ પણ સમયે વિદ્યુત ભાર, તો માનો કે π/2 એ કેટલો વિદ્યુત ભાર હશે, એ વખતે પ્રવાહ કેટલો હશે, એ આ બે સંબંધ ઉપરથી તમને મળી જાય. એટલે આ જે છે એ મહત્તમ ઉર્જા થઈ. અને મેં અહીંયા નીચે લખી, ધ્યાન રાખજો, તત્કાલીન છે. મતલબ આ કોણ છે? Q²/2C અને આ કોણ છે? ½ LI². IM નહીં, આ બેનું ટોટલ આના જેટલું કોઈ પણ સમયે હોય. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો મેળવવા માટેની સાદી રચના છે LC દોલક પરિપથ. અને હવે AC ખાતે એક સામાન્ય મુદ્દો બાકી રહે છે, ટ્રાન્સફોર્મર. હવે એની રચના છે એ આપણે નથી ભણતા, પણ ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એનો આપણે ખાલી એક કે બે સંબંધ સૂત્ર છે એને ધ્યાનમાં રાખી લઈ. આખી મેં કીધું એમ બધા જ સૂત્રો છે એ આપણે નથી જોતા. પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી એવું હોય એની અંદર. તો પાવર પ્રાઇમરીનો અને પાવર સેકન્ડરીનો આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મરમાં મળે. વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના ઉપર કામ કરતું સાધન છે. વાસ્તવિકમાં પ્રાઇમરીનો પાવર વધારે હોય, સેકન્ડરીમાં પાવર ઓછો મળે. આ ટ્રાન્સમિશન લોસ ઓછો કરવા માટેનું સાધન છે, વ્યય ઘટાડવા. હવે એના માટે આપણે જો આદર્શ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી તો પ્રાઇમરીના વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનો ગુણાકાર બરાબર સેકન્ડરીના પ્રવાહ અને વોલ્ટનો ગુણાકાર થાય. પ્રાઇમરીના પાવર અને સેકન્ડરીના પાવરનો ગુણાકાર છે એ સરખો થાય. હવે એક બીજો સંબંધ આના ઉપરથી આપણે જોઈ લઈએ. IP/IS is equal to VS/VP. IP/IS is equal to, જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા તમારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એટલે અહીંયા એક વધારાનો સંબંધ આપણે ધ્યાનમાં રાખશું, NS એટલે સેકન્ડરીના નંબર ઓફ ટર્ન્સ અને NP એટલે પ્રાઇમરીના નંબર ઓફ ટર્ન્સ. અને એને આપણે નામ પાડી છીએ ટ્રાન્સફોર્મિંગ રેશિયો.
જો ગ્રેટર દેન 1 હોય તો એને સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર કહેવાય, અને કે લેસ દેન 1 હોય તો એને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહેવાય. બસ આટલું જરૂરી છે આપણા માટે. પ્રાઇમરી કરતાં સેકન્ડરીના ટર્ન વધારે હોય તો પ્રાઇમરીમાં એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ કરતાં ઓલી બાજુ જે સેકન્ડરીમાં વોલ્ટેજ છે એ તમને વધુ મળશે, મતલબ વોલ્ટેજ અપગ્રેડ થશે, ધેર બાય કરંટ રિડ્યુસ થઈ જશે. બરાબર ને? એટલે મૂળ હેતુ આ છે, કારણ કે કોઈ પણ ટ્રાન્સમિશન થતું હોય તો લાંબા અંતરથી વિદ્યુત ઉર્જા પહોંચાડવા માટે I²R ટર્મ નડે. I²R મતલબ કે જૂલ વ્યય નડે. તો એ આધાર રાખે છે ને ઉપર સર્કિટ એટલે કે વાયરમાં વહેતા પ્રવાહ ઉપર. એટલે આ જે ટેકનિક છે એ શું છે તો કે અચળ પાવરે વોલ્ટેજ વધારવાની ટેકનિક છે. તમે વોલ્ટેજ વધારો એટલે પ્રવાહ ઘટી જાય, અને પ્રવાહ ઘટે તો સ્ક્વેર વેરિએશન પ્રમાણે વ્યય જે છે એ ઘટી જાય, અને વ્યય ઘટી જાય જે નક્કી થશે શેના ઉપર? ટ્રાન્સફોર્મિંગ રેશિયો ઉપર. તો ટ્રાન્સમિશન દરમિયાન ઉર્જાનો વ્યય ઓછો થાય. પછી જે તે જગ્યાએ જ્યારે પહોંચે ઉર્જા ત્યારે એને અપગ્રેડ કરવામાં આવે. એ અપગ્રેડ આપણે કરી નાખી એટલે ફરી પાછા જે વોલ્ટેજ જોઈતા હોય એ આપણને મળી જાય. એસી ખાતે આટલું મારા જે ધ્યાનમાં આવ્યું. પછી સમગણતી વખતે તો આપણે PDF હું તમને આપીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. એટલે એ જે PDF આપણને મળે એમાં પાછું આપણે ધ્યાન રાખતા જવાનું. બાય ચાન્સ એવા કોઈ માની લો કે સૂત્રો રહી ગયા હોય કે એવું કંઈ હોય તો એને લિસ્ટ આઉટ પાછું કરી લઈશું વધારામાં. ઓકે, આ સૂત્રો છે એનું કલેક્શન એક બાજુ કરીને રાખશું આપણે. અત્યારે હું રજા લઉં, ફરીથી પાછા મળશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.